Yang kerja di rumah gue, Mpok Lina pun suka kesurupan. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا إله إلا الله القيوم. Pernikahan antara manusia dan jin itu mungkin terjadi. Assalamualaikum guys, masih inget nggak di episode dimana Awan, asisten gue, diruqyah oleh Syekh Ahmad Al-Misri? Ada rasa takut sama saya apa tidak? Jujur. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Rabbana Awan, kenapa? Tajam. Berlima ya. Nah, gue baru inget, yang kerja di rumah gue, Mpok Lina pun suka kesurupan. Walaupun sekarang sih udah lama enggak, tapi nggak ada salahnya kalau gue ruqyah dia bersama dengan Syekh Ahmad Al-Misri, masih di lokasi yang sama, di saat yang sama. Hai Lina, sini. Coba ngobrol bahasa Arab sini. Ya Allah, bismillah. Minta sarung dong, boleh? Sarung. Oh, saya bisa ya. Enak aja nih kami cowok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Coba ini cukup nih di kamu. Kecil beliau, kecil tidak mana jauh. Kecilan kayaknya ini bajunya. Coba dulu. Cuman kepanjangan terus menghilang saya pakai ini. Nggak apa-apa, memang kita mau dirimu menghilang. Nanti kita hadirkan kembali. Oh, Masya Allah. Ini mau diapain ya? Biasa, mau kirim ke naik onta dulu ke Arab, baru balik lagi. Coba pakai dulu. Kasih saya. Nggak muat. Muat. Tuh, muat kan? Nah. Apa sih ya? Tuh. Waduh. Ya, alhamdulillah. Sempit di Berharap dada. lagi. Bener. Sini lagi sih. Tuh kan kakinya menghilang, kaki saya Oh, mana udah, ini aja. Kok nggak ada? Tapi ini gamis cowok. Ya udah duduk dulu. Iya. Tapi nggak bisa dipancing. Nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sekarang panas. Hah? Panas. Panas? Iya. Panas di mana? Bagian mana? Di wajah. Ayo, duduk sini, hadap sana. Ya. Nampaknya Kak Irfan bukan melihara burung dan ikan, melihara jin juga kelihatannya. Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Sudah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sudah? Ayo hadap saya. Tungguin, saya lihat yang satu lagi. Nggak kelar-kelar. Hish. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bukan tadi kita bilang keluar? Kenapa tidak keluar? Hah? Kenapa tidak keluar tadi? Hah? Tadi kita bilang keluar, kenapa nggak keluar? Hah? Kenapa tadi bohong? Kenapa tadi bohong? Hah? Awan, shh, kembali lagi Awan. Duduk. Sudah Awan, kembali lagi. Ayo. Duduk. Sudah biasa.
Kenapa takut? Kenapa dirimu tadi? Panas. Terus? Di sini panas. Hah? Sama kayak musim. Itu udah keringatan begitu, ha? Iya. Kayaknya ini ke bajunya. Hah? Double-double. Nah, terus panas sama apa lagi? Kayak kecekek gitu ya? Ya udah, anak kasih air ya. Masya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وحجم العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ويشفي صدور المؤمنين قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. Coba minum ini, bismillah. Gimana airnya? Biasa aja rasanya apa agak pahit? Ada asin-asinnya. Ada asin-asinnya. Padahal ini manis-manisnya. Ya, ada manis-manisnya lah. Iya. Habisin sih. Habisin nggak apa-apa? Mari sini. Nggak apa-apa. Habis itu mau ke WC boleh. Ya, kalau Lina ya udah ya. Belum. Biasa sekali ruqyah itu belum tentu tuntas. Tapi biasa membangkitkan sesuatu yang di dalam tubuhnya gitu. Dulu dia parah bisa sampai silat. Iya, ada yang kayak macan, ada yang sampai, ada yang pernah ngangkat saya. Hah? Ada yang pernah ngangkat saya. Ya. Jadi orang itu lebih kecil badannya, sebadan beliau. Ali. Dia ngangkat saya. Itu luar biasa itu. Nah, jadi itulah makhluk gaib, maka dia musuh yang tidak terlihat. Jangan kita macam-macam dengan mereka. Bukan berarti takut sama mereka, tapi kita waspada. Waspada seperti orang yang nyebrang sebuah perjalanan. Dia lewat jalan, nyebrang, harus berhati-hati. Kalau dia lari ke kiri doang, dia bisa ada mobil dari kanan. Kan kita nggak tahu. Kalau dia bilang satu arah, bisa ada yang lawan arah juga. Kan kita nggak tahu. Harus kita selalu waspada. Beliau? Si hamil. Mau sini. Sebentar. Lagi dilihatin. Sudah berapa bulan? Mau 7, masuk 7 bulan. Barusan saya mau bilang 7, tapi takut salah. Kenapa saya? Ini anak keberapa? Pertama. Pertama. Kayak batinmu masih kurang nyaman gitu, ada sesuatu. Ada yang mengganjal gitu, kayak ada beban atau persoalan yang membuat belum nyaman banget. Belum begitu nyaman. Persoalan dia berasal dari persoalan aku. Apa jangan-jangan persoalan dari beliau, Awan? Dari Awan jangan-jangan? Awan masih parah. Masih, tapi udah dia udah merasa enteng. Artinya gini, ketika kita kayak gini, kayak luka, kita kalau mulai dibersihkan biasa ada perih dikit, tapi lama-lama bersih baru kita tutup. Maka itu beliau harus membantu diri sendiri, dan jangan di depan kaca terus, jangan main ini terus. Biasa selfie terus beliau ini. Nanya aja sama beliau kalau saya bohong. Suka selfie terus nggak? Ya. Tapi sekarang udah berani pandang. Iya, bisa. Tapi nggak bisa lama-lama dia. Gimana sekarang? Nah, Udah alhamdulillah.
agak tenang. Tapi masih agak sedikit aja kalau Iya. Biasa ada bekas. Dikit lagi di awan. Dikit lagi apa? Pulang. Yang nenek atau yang kakek. Dia Masya Allah dapat dua-duanya ya. Dapat kakek-kakek dan dapat nenek-nenek. Dan suaranya kayak kakek-kakek tadi kan? Iya benar. Ketahuannya kayak lumayan kalau viral. Jadi banyak panggilan. Kalau ada acara-acara di TV kerasukan, kesurupan, nanti Awan dipanggil. Dapat job. Tadi kenapa dia di situ tadi ngorok? Ya karena dia dengar ayat Quran di sini. Karena dia dengar ayat ruqyah di sini, jadi dia connect langsung nyambung. Kalau dia kesurupan lagi kita harus ngapain? Ya, cari kali terdekat buang. Bukan, kalau dia kesurupan, siram mukanya dengan air atau kasih minum air, bacain Al-Fatihah atau ayat kursi. Airnya air panas. Kalau bisa. Ya, kalau bisa kasih air, langsung ngambil aqua atau botol air mineral, kemudian kita dekatkan ke mulut, baca, kasih dia minum. Atau disiram mukanya. Nanti dia kembali normal. Tapi, jika kita tidak punya ilmu, jangan kita sok tahu, karena itu bisa membahayakan diri. Ngebalik. Ya, bisa nyerang tubuh kita, bisa nyerang anak kita, istri kita ada. Kemarin badan aku sebelah kok kayak hampa gitu. Ada apa? Bisa mungkin diguna-guna atau dikerjain orang. Maka kita selalu kalau keluar dari rumah jaga wudhu. Terus ini merinding gitu sih. Ya. Gitu. Ini gitu. Bisa juga dari pertama dari pola makan, kadang-kadang dari makanan. Jadi ada kolesterol tinggi atau apa, kan itu terasa. Atau ada makanan-makanan yang kurang ini gitu kan. Nah, maka pola makan bisa, yang kedua bisa diguna-guna atau dikerjain orang. Maka kalau kita keluar rumah, ambil wudhu, baca ayat kursi, baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Udah, wala hawla wala quwwata illa billah, udah. Keluar rumah aman dalam perlindungan. Pas kita pulang dari kantor atau dari mana, kita wudhu lagi, kembali ke rumah baca doa yang sama. Jadi ketika ada sesuatu yang dikirim oleh orang, kita dalam keadaan wudhu. Artinya apa? Ada cahaya memetingi kita. Jadi nggak ada yang bisa tembus cahaya ini kecuali dengan kehendak Allah dan izinnya. Oke, tadi tanyain lagi. Awan penutup sini, duduk sini. Duduk sini. Ya closing dong. Sini, duduk. Closing sini. Duduk sini, closing. Iya, Awan, kita closing. Ayo, kesimpulannya apa, Awan? Pulangnya jangan lupa sholat. Loh, kok jadi ke situ? Jangan lupa sholat. Jangan lupa pakai celana. Celana panjang. Tapi dia kena di kamar mandi atas. Kamar mandi adalah tempat tinggal utama syaitan. Kan gini, ketika syaitan dulu sebelum manusia diciptakan, kan jin diciptakan lebih dahulu. Wal janna khalaqnahu min qabl. Jin diciptakan lebih dahulu sebelum manusia. Maka kenapa malaikat itu protes ketika Allah mau menciptakan Adam? Kata mereka, nanti dia menumpahkan darah. Kan dia belum lihat manusia. Tapi jin duluan udah saling berkelahi, menumpahkan darah di muka bumi, sehingga diusir kemana? Ke lautan, ke pegunungan, ke hutan. Itu jadi tempat tinggal mereka. Jadi ketika manusia diciptakan, atau Allah mau berkehendak untuk menciptakan Adam, jadi mereka protes. Jangan-jangan nanti kayak makhluk yang sebelumnya, sama aja. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ternyata Adam bisa menjawab pertanyaan, mereka tidak bisa menyebutkan nama-nama benda. Nah, maka jin itu ya harus kita jaga, karena dia adalah ciptaan Allah SWT. Ya, dia menyerang tubuh kita karena mungkin kita menzalimi dia, atau dia menzalimi kita. Ketika berada di kamar mandi, orang yang berdandan berlebih-lebihan itu berbahaya. Was-was nanti masuk. Ah, rambut saya rapi apa enggak? Jilbab saya rapi apa enggak? Jadi dia was-was. Pertama masuk was-was, jadi dia terganggu hidupnya. Kedua bisa diganggu oleh jin. Karena jin melihat orang yang senang dengan dirinya. Atau menggunakan pakaian tipis banget ketika saat tidur. Itu berbahaya juga kadang-kadang. Atau sering melihat cermin atau kaca pada saat masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar, keluar kamar. Itu berbahaya berlebihan. Kemudian yang ketiga, karena jarang sholat, jarang wudhu, ya, jarang zikir, jarang baca Quran. Nah, itu jadi sebab bisa jin masuk ke dalam tubuh.
Ada orang bilang, loh tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak diganggu jin. Ya walaupun diganggu jin nggak, Anda tidak tahu. Kecuali kalau dikorek, dibacain Quran, bacain ruqyah, baru ketahuan. Oke. Tadi tidur pakai baju tipis. Sebagian perempuan kan menggunakan baju tipis banget. Ya, jadi itu kan harus pakai baju yang agak tertutup. Kenapa? Karena jin itu kan bersama kita dimanapun kita berada. Contohnya ada di rumah, ada di kamar mandi, ada kamar tidur. Jadi bisa mempersetubuhi wanita tersebut. Hah? Ya. Bisa hamil dari jin? Ada. Itu hamil dari mana? Nah, dari suaminya. Jadi kalau pernikahan antara manusia dan jin itu mungkin terjadi, maka ulama tidak melarang, tapi mereka tidak menyetujuinya. Pernikahan antara manusia dan jin, kata ulama dulu terjadi banyak. Oh ya, tapi anaknya anak gaib. Tapi jadi ulama melarang hal demikian, tidak menyukainya. Kenapa? Wanita hamil dari zina dibilang dinikah dari jin. Jadi kan fitnah besar. Maka mereka menutup pintu itu, tidak ada pernikahan antara manusia dan jin karena beda alam. Ya. Maka jadi kita harus jaga diri kita. Tidur, pakaian yang bagus, terus dalam keadaan wudu. Kemudian zikir pagi petang juga dibaca. Hindari ritual-ritual yang berlebihan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kadang-kadang ada bacaan tertentu untuk menghadirkan sesuatu, atau baca buku-buku tentang jin. Ada sebagian buku tentang sihir dan lain, itu kan berbahaya. Kalau dibaca, ya sangat berbahaya sekali. Jimat-jimat itu kan berbahaya. Dikasih ini, bawa pegang cincin ini aman, nanti kamu begini-begini. Itu berbahaya juga. Oke. Tapi kalau baju yang nyaman, ini adalah Al-Haramain Indonesia. Oke. Udah, kita makan nasi roti ya. Dari mana? Nasi dari Kilopatra Batavia. Apa? Kilopatra. Kilopatra Batavia. Kilopatra. Itu nama itu namanya Cleopatra restoran. Batavia, karena dari Mesir. Iya. Mesir itu nasi biryani, nasi kabuli, mixi grill. Yuk, Closingnya apa? Apa yang dirasakan habis diruqyah? Enak? beneran yakin. Yakin. Oke guys, thank you ya. Follow IG-nya saya Ahmad_Al-Misri dan juga subscribe channelnya yaitu Al-Misri Official ya. Oke, kita makan yuk. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Wow, ternyata The Hakim Story sudah mau 1M subscribers. Wah, ayo dong yang belum subscribe please, oke? Oh ya, jangan lupa juga subscribe Aisyah Kim, itu channel terbaru kita. Punyanya Aisyah, oke? Terima kasih. Batinnya kurang ini, Ana lihat sih enggak. Iya, pas SMP aja belum masuk pesantren. Kelas berapa dia sekarang? Jangan. Terlalu kecil. Ya. Jadi kalau bisa pas dia SMP baru boleh masuk, atau SMP boleh. Karena ini terlalu kecil. Dia nggak nyaman, kasihan. Batinnya terganggu dia. Kalau lari ke psikologinya kan kasihan, benar kan? Jelas? Maka nanti boleh ditarik dulu, tapi begini, ada tarik ulur ya, jangan terlalu nempel dengan dia gitu, kasih dia mandiri gitu, biar dia senang untuk ini gitu kan? Senang, oh dia merasa ibu dekat, ibu jauh, ibu dekat, ibu jauh. Nanti lama-lama kalau ibu jauh dari dia udah terbiasa. Oke? Sama. Nanti Anda bikinin air, coba cari aqua ini, nanti Anda bacain. Nanti kasih dia minum, tapi jangan dia balik ke pesantren dulu ya. Iya. Karena dia stres berat. Kasihan kalau dia kenapa-kenapa. Tapi masih belum jarak waktu ini ketemu. Hah? Jangan, kalau bisa ditarik dulu. Iya. Yang penting ada jalur untuk pendaftaran di sekolah, jangan sampai kehilangan pelajaran atau ini. Iya. Udah pindah-pindah, tadinya di Tasik Malaya, terus pindah ke Jakarta. Jangan. Pindah lagi sekarang. Ibu tinggal di mana sekarang? Di sini? Iya, di sini. Ya udah, kalau bisa ibu tarik di sini, dia sekolah ada dekat sini aja. Ya. Suami ibu di mana? Menghilang. Enggak, Ana mau nanya, mau dengar dari beliau. Menghilang apa udah pisah? Pisah. Pisah. Anak berapa? 2. Ini yang keberapa ini yang laki? Yang kedua. Yang pertama? Perempuan SMP.
Sudah 14 tahun. Ada fotonya nggak? Ada yang pernah. Coba lihat. Ini nih. Ini airnya nanti kasih anak itu minum ya, Ini biar lebih tenang. maaf yang atas. Tapi kok nggak bisa diklik ya? Kecil aja. Ini nggak apa-apa, no dalam. Ya. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Tapi suruh Suruh jaga pergaulan. Ayo. iya. Gimana? Udah aman? Salam ya, Lin. Udah?